అండ్ వెరీ గుడ్. అందరికి వందాలండి. దేవుని ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి, రాజమండ్రి అసెంబ్లీ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి, రాజపురన్న గారిని బట్టి, జూమ్కి చేరి వచ్చిన అన్ని సదస్సులను బట్టి, రతన్ రాజు అన్న బట్టి వందనాలు. Good morning to all, and I thank all the Zoom family members and also Brother Rajpal Garu for giving me this opportunity. ఇప్పుడు మనం అబ్రహాం జీవితంలో గురించి ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. In this Telugu to English Zoom session, we have been studying the character of Abraham, the lifestyle of Abraham. అబ్రహాం క్యారెక్టర్ లో ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఉండేది, అది అబ్రహాం నమ్మికస్తుడు. ఈ అబ్రహాం ఇస్ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద అబ్రహాం. One more angle of Abraham's character is that he is a trustworthy man. అబ్రహాం జీవితంలో నమ్మకం చాలా గొప్పది. వాడు నమ్మకంగా ఉన్నాడు, వాడు లాయల్ గా ఉన్నాడు. అది కాకుండా ఎప్పుడు దేవుని పైన అన్వేవరింగ్ ఫెయిత్, ఆ నమ్మకంలో ఇట్లా జరిగిపోలేదు. వాడు నమ్మకంగా స్థిరంగా ఉన్నాడు. So Abraham was such a man that he entirely depended upon God for everything. His faith was unwavering and his love was steadfast, and his trust in the Lord was so great, and his trustworthiness was also so great. ఈ నమ్మకం ఏమంటే ద గోల్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఏమంటే దేవుని కోసం పని చేయాలి, దేవుని కోసం నమ్మకంగా ఉండాలి. థర్డ్ థింగ్స్, దేవుడి ఎలాంటి యేసుక్రీస్తు నమ్మకముగా పని చేసినారో మనము కూడా ఈ లోకంలో యేసుక్రీస్తు లాంటి నమ్మకము పని చేయాలి. Abraham's motive to live a life of trustworthiness was to prove that he was the son of God. As God was trustworthy, he wants to prove himself to be trustworthy, and at the same time, being trustworthy, he wanted to fulfill whatever activities, whatever things that God wanted him to do. విశ్వాసి అన్ని విధ పని చేసినప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకునవచ్చు, ద రిటైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఫెయిత్ఫుల్ లైఫ్ లో ఉంటే దర్ ఇస్ నో రిటైర్మెంట్, ఎప్పుడు రిటైర్మెంట్ లేదు. For rendering services, there is a retirement age, but whereas to put faith in God, there is no age bar. Until the last breath, we can put faith on God. ఇప్పుడు we will see that what is the God. First we see that what is the faithfulness. First చేసినప్పుడు దేవుడు నమ్మికస్తుడు, God is faithfulness. First of all, let us say God's faithfulness. Okay. Deuteronomy 7:9. For that, let us turn to the book of Deuteronomy, chapter 7 and verse 9. వాడు చూసినప్పుడు దేవుడు నమ్మికస్తుగా ఉన్నాడు. దేవుడు ఆజ్ఞలు కైకొన్నప్పుడు వాడు 1000 తలముల మట్టుకు is showing the mercy for 1000 generation. తెలుగులో Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love from and keep his commandments to 1000 generations. ఇక్కడ దేవుడు చూస్తాం, దేవుడు నమ్మికస్తుగా దేవుడుగా ఉన్నాడు. దేవుడు ఆజ్ఞ కైకొన్న వాళ్ళకి 1000 తలముల మటుకు ఏం చేస్తాడు? నమ్మికస్తుగా ఉన్నాడు, కాపాడుతున్నాడు, ప్రేమ చూపిస్తున్నాడు. 4 things we have seen here. So to the people who are trustworthy, who are faithful to God, they are getting 4 benefits from God here. God, he is loving them. God, he is keeping his covenant with them, and also he is saying that he will keep them safe for 1000 generations. So దేవుడు నమ్మికస్తుగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు చూపించిన సృష్టి కూడా ఎట్లా ఉండాలి? నమ్మికస్తుగా ఉన్నది. See that Psalm 36:5, దేవుని సృష్టించిన ఈ లోకం, దేవుని సృష్టించిన ఈ భూమి, దేవుని సృష్టించిన ఈ మేఘమండలం, దేవుని సృష్టించిన వానం అంతా ఎట్లా ఉండదు అంట? నమ్మికస్తుగా ఉండాలి. So God was trustworthy. At the same time, his creation, the entire universe and the things in the universe, they're also trustworthy, and they're also moving according to the directions of the Lord. That we can find in Psalms 36 verse 5. Thy mercy, O Lord, is in the heavens,
and the faithfulness reaches unto the clouds. దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంట, ఈ లోకం సృష్టించినప్పుడు ఈ అన్ని విధాలుగా ఏమో నమ్మకస్తుగా పని చేస్తూ ఉండాలి. సన్ గాని, మూన్ గాని, ఎర్త్ గాని, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏం చేయాలి, దేవుడు ఎలాంటి కార్యం సృష్టించినాడో, సృష్టికర్త ఏమి పని నిర్మించాడో ఆ పని ప్రతి సృష్టి చేస్తూ ఉండాలి. Whatever things created by God, either the sun or the moon or the earth or the stars or the constellations in the skies, they all move according to the word of the Lord. అది కాకుండా అది ప్రతి ఆర్బిట్ లో, ఇప్పుడు సన్ ఉండాది, సన్ చుట్టూ ఎర్త్ ఏం చేస్తూ ఉంటది, 24 hours ఇక ఏం చేయాలి, రౌండ్ చేస్తూ ఉండాది. దాని వల్ల మాకు రాత్రి పగలు దొరుకుతుంది. So the movement of the sun and the moon and the earth, they have their own orbit, and they don't deviate from the orbit. They run along the orbit destined by God. అది ఎప్పుడు తన దారి నుంచి, తన మార్గం నుంచి తప్పిపోలేదు. ఇన్ని వర్షం అయినా కూడా అది తన మార్గంలో పరుగుతూ ఉండాది, స్థిరంగా పోతుండాది, ఏమి మార్పు లేదుగా ఉండాది. We can see that these heavenly bodies are rotating in their own axis, in their own orbit, and they are not deviating without any wavering. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఎంత స్పీడ్ లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం, మన భూమిలో ఉండాం కాబట్టి ద భూమి ఇస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ద సన్ చుట్టూ పరుగుతూ ఉండాది. మనం ఎంత స్పీడ్ లో పరుగుతూ ఉండాం, ఇప్పుడు కూర్చొని కూడా we are traveling around 1000 miles per hour on this earth. So we know the scientific fact that even though we are static and still on this universe, but the earth is moving around 10,000 kilometers per hour. 1000 kilometers per hour. ఇలాంటి దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి నమ్మకముగా పనిచేసినప్పుడు దేవుని కోసరం పిలుపు పెట్టిన మనం కూడా దేవుని కోసరం నమ్మకంగా పనిచేయాలి. And the objects in the universe, they are faithful and trustworthy and obedient to the will of the Lord, directions of the Lord. We too have to be faithful and trustworthy to the will and directions of the Lord. కమింగ్ టు అవర్ లైఫ్, మన జీవితంలో కూడా దేవుడు మనల్ని ఏంటికి పిలిచినాడు. యు కమ్ బ్యాక్ టు 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Let us understand why God has called us. For that, let us turn to the epistle of 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. దేవుడు మన పిలిచిన పిలిపి ఏమిటంటే నమ్మకంగా ఉండేనికి దేవుడు పిలిచినాడు. 1 Thessalonians chapter 5:24. God has called us to be faithful. సో మన జీవితంలో కూడా దేవుడు మన ఏంటి పిలిచినాడు, God called us for faithful to God. దేవునికి నమ్మకముగా ఉండాలని పేరు పిలిచినాడు. The verse from 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 reads like this: faithful is he that calleth you, who also will do it. So we have to be faithful because our Father is faithful. దేవుడు పిలిచిన పిలుపు నమ్మకమైన పిలుపు ఎలాంటికి అంటే Proverbs 28:20 చూస్తాం. Proverbs chapter 28 verse 20, 28-20 చూసినప్పుడు దేవుడు ఏంటికి పిలిచినాడు. Let us see the reason why God has called us. For that, let us turn to Proverbs chapter 28 verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. దేవుడు మనము నమ్మకముగా ఉండాలని పిలిచినాడు. సెకండ్ థింగ్ చూసినా మనము దేవుడు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలని కూడా పిలిచినాడు. To get blessings from the Lord, we have been called by God. కొంచెం బైబిల్ గ్రంథంలో సమ్ పీపుల్ కొంచెం ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉన్నాడు. కొంచెం 7 మందిని చూసి మూసుకున్నాం. మొట్టమొదటిగా చూసినప్పుడు అబ్రహాము ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉన్నాడు. చూసినప్పుడు నెహెమియా చాప్టర్ 9 verse 7 and 8. There are plenty of people who proved themselves to be faithful to the Lord. Let us examine lives of 7
such trustworthy people from the Bible. Initially, let us go to Abraham's character from Nehemiah chapter 9, verse 7 and 8. ఇక్కడ చూసినప్పుడు నెగెమి 7:8 లో ఆబ్రహాము నమ్మికస్తుడుగా ఉన్నాడు. ఆబ్రహాము ఎక్కడి నుంచి నమ్మికస్తున్నాడు? ఆబ్రహాము దేవునికి ముందే ఈ హృదయములుంటూ నమ్మికస్తుడుగా ఉన్నాడు. అది గొప్ప సంగతి. The book of Nehemiah chapter 9 verse 7 reads like this: Thou art the Lord, the God, who didst choose Abraham and brought out him forth out of Ur of Chaldees, and gavest him the name of Abraham, and foundest his heart faithful. Yeah, his heart was faithful. సో ఆబ్రహాము జీవితం చూసినప్పుడు వాడు హృదయం ఎట్లాంటి హృదయము నమ్మికస్తు హృదయం దేవుని పైన నమ్మకం ఉండాది. నమ్మకం ఉంటే దేవుని పైన ప్రేమ కలగా ఉండాది. అది కాక ప్రేమ అంటే దేవుడు ఏమి చెప్పినాడో అది చెయ్యాలని ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు వాడు అబ్రహాం. Abraham was such a man that his heart was full of faith towards Lord. Thereby he is named as the person whose heart was full of faith and faithfulness towards the Lord. Whatever God tells him to do, he always does it. అది కాకుండా ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. అబ్రహాము ఈసాకు బలి అర్పణగా చేసినప్పుడు ఆదికాండం 22లో వాడు ఏమి చెప్పకుండా లోకమంతా విడిచి ఇల్లు విడిచి తన ఈసాకును తీసుకుని బలిగా అర్పణ చేసేకి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. From Abraham's character, we have just learned from Nehemiah that he was a faithful man. His heart was faithful. Similarly, Abraham, he has a lot of love towards the Lord. That's why in Genesis chapter 22, even though God bade him to offer up his only begotten son, Isaac, on the Moriah, he went there and he tried to offer. Okay. సో హృదయంలో ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. అది కాకుండా దేవుడు చెప్పిన మాట చేయాలని ఏమి ఆసక్తి కలిగి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా బుద్ధిని లేసి దేవుడు చెప్పిన మాటకి వాడు విధేయతగా చూపినాడు. అలాంటి మన జీవితంలో కూడా దేవుని చెప్పిన మాటకి విధేయత చూపాలి, ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. ఫస్ట్ లెసన్. Abraham was such a man that he was not only faithful to the Lord, he was not only a person who has a lot of love towards the Lord, but also he was obedient to the orders, commands of the Lord. We do have to be obedient to his words. Okay. న్యాయాధిపతి గ్రంథం జడ్జెస్ 5:31లో ఆ ప్రేమ కలిగి జీవించే దేవుడు ఎవడు ఇస్తాడు? జడ్జెస్ చాప్టర్ 5:31 అబ్రహాము ప్రేమ కలిగి జీవించినాడు. దేవుడు ఇచ్చే ఏం పని అంటే 5:31లో అక్కడ చూసిన దేవుడి ప్రేమించిన వాడు ఏమున్నాడా? వల్లమయోడు ఉదిక సూర్యుని పోల. అక్కడ చెప్తున్నాడు ద మైటీ పవర్ ఆఫ్ ద సన్. Person who love Lord. Let us see how they are compared to. Let us turn to the book of Judges chapter 5 verse 31. So let all thine enemies perish, O Lord, but let them that love him be as the sun when he goeth from in his might, and the land had rest 40 years. సో అబ్రహాము జీవితంలో ఏమున్నాడు? దేవుడు సూర్యుడుగా వెలుగు ఇచ్చినట్లుగా అన్ని నడిపించిన వాడుగా విశ్వాసంలోకి మాదిరిగా జీవించిన అబ్రహాము చూస్తున్నాం మనము. So because of his love towards the Lord, so he was shining for the Lord in the universe. ఎలియాసరు కూడా సాక్షి ఇచ్చినప్పుడు జెనిసిస్ 24 verse 26-27లో ఎలియాసరు గొప్ప సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. In the book of Genesis chapter 24 verse 26 and 27, wherein we can find the servant of Abraham, he was giving a testimony regarding Abraham. Let us see what that testimony is. ఆదికాండం 24 chapter 27 వాడు వర్షిప్ ద లార్డ్ అక్కడ చేసుకొని అప్పుడు వాడు ఎలియాసరు చెప్పిన మాట ఏమిటా? మన యజమాని విడిచి కృపయు మరి ఉన్మయయం యజమాని నీకవిల్లై. అక్కడ చూసినాము దేవుడు వాడు వదిలిపెట్టలేదు అని చెప్పి చూస్తున్నాం. So because of Abraham's love towards the Lord, God didn't leave Abraham. He was always continuing showing his mercy and truthfulness to his son, to his servant, to his lovable friend Abraham. సో అబ్రహాము జీవితంలో కానీ అబ్రహాము వాడి సేవకులు కానీ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ
వాళ్ళకి అందరూ తెలిసి ఉన్నది. అబ్రహాము దేవుడు నమ్మికస్తుడు, అబ్రహాము నమ్మికమ్మగా జీవనం చేస్తాడని ఒక సాక్షి కలిగి జీవితం అక్కడ చూడగలగం. The entire household of Abraham, his servants and all, and now we have seen his servant Eliezer also giving a testimony regarding Abraham's faithfulness, Abraham's love towards the Lord. In turn, God was showing him a lot of mercy and truthfulness. We see the Psalms 31:23. అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తారంటే, let us turn the book of Psalms chapter 31 verse 23. దేవునికి ప్రేమ చూపిన వాడికి దేవుడు ఎలాంటి ఉన్నాడు? దేవుడి కాపాడుగా ఉన్నాడు, దేవుడు కాపాడుగాడుతూ ఉన్నాడు, దేవుడు ఆశీర్వాదం పెడుతున్నాడు. చూడండి Psalm 31:23. Yeah, oh, love the Lord, all ye his saints, for the Lord preserveth the faithful and plentifully rewardeth the proud doer. So he preserveth the faithful. So God ఒగుడు ప్రేమ చూపిస్తాడు, వాడు నడిపిస్తాడు, వాడు కాపాడుతూ ఉన్నాడు, వాడు అది కాకుండా పరిపూర్ణంగా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? సఫలం ఇస్తా ఉన్నాడు, పరిపూర్ణంగా ఆశీర్వాదం పొందుకుని జీవిస్తూ ఉన్నాడు. So God was showing multiple blessings when such a person of love exists for the will of the Lord. సెకండ్ పర్సన్ చూస్తాము. మోసే Hebrew 3:5 లో, ద బుక్ ఆఫ్ Hebrew చాప్టర్ 3 verse 5 లో అక్కడ మోసే సెకండ్ విత్ చూసినప్పుడు మోసే దేవుని ఇల్లు అంతా నమ్మకం ఉన్నాడు. Second character that we are going to look into is the character of Moses. Let us see a verse from the epistle of Hebrew chapter 3 verse 5, wherein it is written about his character like this. The epistle of Hebrew chapter 3 verse 5, and Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. చూస్తాము దేవుని ఇల్లు అంతా మోసే ఎక్కడ చూసినప్పుడు దేవుడు ఫెయిత్ఫుల్ గా నమ్మకమా దేవుని మాటకి విని దేవునికి మాటకు అనుసారం నడిపించేవాడుగా ఎలియాజరు గాని ఆసరేలు గాని ఇశ్రాయేలు జనం గాని అన్ని విధాన పట్టి నమ్మకం చూసిన వ్యక్తి ఒకరంట మోసే. So Moses, the testimony of Moses is like that. In the entire household of the Lord, he was faithful. దేవుని 10 ఆజ్ఞలు గాని, ఆరోనుకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు గాని, మందసం ఎలాంటి చేయాలో ఆజ్ఞలు గాని, ఎలాంటి నడువల ఆజ్ఞలు గాని, ఎలాంటి వర్షించాల ఆజ్ఞలు గాని, అన్ని విధాల పట్ల దేవుడు మోసే దేవుని ఇల్లుంట్లో దేవుని ముఖముఖమా చూసే మోసే, దేవుడు ఆజ్ఞలు పొందిన మోసే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నడిపించిన మోసే, ఎక్కడ చూసినాడు మోసే దేవుని అంతా నమ్మకముగా ఉన్నాడు, పని చేసినాడు. Moses was faithful to the 10 commandments and the law that was given by the Lord. Moses was faithful in such a way that in whatever directions God wanted him to build the tabernacle, he built the tabernacle in the same directions. At the same time, in whatever directions God wanted Moses to lead all the Israelites, he led them. Such a faithful man Moses was. ఇప్పుడు మనము దేవుని ఇల్లు సంఘంలో పెట్టున్నారు. మనం ఎట్లాగా ఉంటాం? దేవుని ఆజ్ఞలు లోపడుచున్నామా? దేవుని చిత్తకనుసారం జీవించున్నామా? లేకపోతే దేవుని ఇచ్చిన పనిలో మనము నమ్మకముగా దేవుని సంఘంలో పని చేస్తూ ఉన్నామా? సెకండ్ క్వశ్చన్. During those days, the tabernacle was a place where God dwelt. During these days, our local assembly is the tabernacle, and we have to live faithfully in our local assemblies. Just like Moses kept his testimony, we have to keep up our testimony in our local assemblies. Okay. Third person చూసుకున్నాం, దావీదు చూసుకున్నాం. First Samuel verse chapter 26 verse 23. First Samuel verse 26 and 23. Thirdly, let us look into the character of David from the book of 1 Samuel chapter 26 verse 23. అక్కడ చూసినప్పుడు దావీదు జీవితంలో సౌలు వాడి చంపాలని వెనక వచ్చున్నాడు, శత్రు దేవుని చేత అప్పగించున్నాడు.
బట్ దావీదు చేసిన కార్యం ఏమంటే 23 చూసినప్పుడు వాడు చెప్తున్నాడు, వాని నీతికి ఉన్మైక్యం తక్కదాకా పానడిపార్, గాడ్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ టు రైచియస్నెస్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్. అక్కడ చూసినప్పుడు చూస్తే అన్న చదువుతున్నా కదా 23లో chapter 26 verse 23. Okay, let us read a verse from 1 Samuel chapter 26 verse 23, and it is like this: the Lord rendered to every man his righteousness and his faithfulness, for the Lord delivereth thee into my hand today, but I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed. దేవుడు వాడి చేసిన అప్పగించిన కానీ వాడు ఏం చేయలేదు, వాడు సంపించేకి వాడి ప్రాణాన్ని తీసేకి వాడు చేయి పట్టలేదు. కారణం సౌలు దేవుడి చేత అభిషేకం చేసిన వాడని నీతి వాడు కైకొని నడిచినాడు. David's life was such a life that was pleasing to the Lord, because even though a time came to him to kill Saul, who was hunting him, but David did not stretch out his hand, because Saul was anointed by God. Such was a God-fearing man David was. సో దేవుడు ఇక్కడ చూసిన దావీదు నీతి కలిగి జీవించున్నాడు. దేవుడు నీతి కలిగి, ప్రేమ కలిగి, నమ్మకముగా, దేవుని యథార్థవంతంగా దేవుడు చూస్తున్నాడు. David was such a righteous man that he proved his righteousness by keeping himself away from killing Saul. He showed his trustworthiness to the Lord and also his love towards the Lord in that manner. ఫోర్త్ మ్యాన్ చూస్తున్నాం, ఎలియా గారిని చూస్తున్నాం. ఫోర్త్ ఎలియా గారు ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 17 verse 24. Let us turn to the book of 1 Kings chapter 17 verse 26. అక్కడ విధవ స్త్రీ చెప్తున్నది, వాడు ఎలియా సారీపాదు దేవుడు వస్తా ఉన్నాడు, కాపాడుతూ ఉన్నాడు. 3.5 years అక్కడ ఉండి అక్కడ దేవుడికి కాపురం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ వాడి బిడ్డ చెడిపోయేగా వాడు ఎలియా ఏం చెప్పినాడు, ప్రార్థన చేసి ఆ బిడ్డను బతికిస్తున్నాడు. అప్పుడు చెప్పిన మాట ఏమంటే, ఆ స్త్రీ చెప్పిన మాట అంటే, నీ నోటి మాట సత్యంగా ఉన్నది, నిజంగా ఉన్నది అని చెప్పి ఆమె సాక్ష్యం ఇచ్చింది. So when the son who deceased, the son of Sarepeth widow, when he was brought to life, then the widow was giving the testimony regarding Eliza, saying that your words are trustworthy and your words prove that you are the man of God. ఇక్కడ సాక్ష్యం ఏమంటే, ఎలియా దేవుడి మనిషిగా ఉన్నాడు. వాడి నోటి మాటలు చూస్తే దేవుడి మాట వాడి నోట్లో వస్తున్నది, దేవుడు పని చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వాక్యం గురించి ఆ సారీపాత్ విధవ సాక్ష్యం ఇచ్చింది, మీరు దేవుడు మనుషును, నీ దేవుడు మాటే పలికే మనుషులు సాక్ష్యం ఇచ్చింది. Now verse 24 reads like this: I know that thou art a man of God, and this is the testimony given by the widow of Sarepeth regarding Eliza. సో మాటలో నమ్మికేస్తూ ఉన్నాం. మన జీవితంలో కూడా మన దేవుడి సంఘంలో ఉంటాం, దేవుడు మాట పరుస్తున్నాం, బోధకం చేస్తూ ఉన్నాం, మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం, ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాం. మన నోటి మాటలు ఎలా ఉండదు. Whatever words that we speak out, they must prove God's character, because we are the blood, because children of Christ. So Eliza's words, they proved himself truthful. That's why she was giving the testimony. Our words must also prove that we are the children of God. ఫిఫ్త్లీ 5 చూస్తున్నాం, ఎజెకియల్ చూస్తున్నాం, 2 Chronicles 31:20. Let us turn to the 2 Chronicles chapter 31 verse 20. ఇలాంటి యూదా వెంగు ఎజెకియా చేసినాడు. దేవుడి చేత ముందు ఎట్లా ఉన్నాడు, వాడు మంచిగా చేసినాడు, సెమ్మిగా చేసినాడు, ఉన్మయాన్ని చేసినాడు. నన్ను ఈ సేయింగ్ దట్ రైట్, ట్రూత్ అండ్ గుడ్. 31:20 goes like this: and thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrought that which was good and right and truth before the Lord
his God. సో యూదు జనాంగం ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఆలయంలో ఎలాంటి ఆరాధించాలి, ఎలాంటి ఆలయంలో ఆరాధన దిట్టం చేయాలి, దేవుని ప్రకారం దేవుని నియమన ప్రకారం ఏం చేసినాడు, దేవుని ఆలయంలో ఆరాధన సరిగా దిట్టం చేసిన, దేవుని కార్యం సరిగా నడిపించిన ఎజెకియెలు ఇక్కడ చూసుకున్నాం. Hezekiah was such a king that he directed his entire nation, the people of Israel, to the temple, and he directed them as to how to worship a worthy worship to the Lord. ఒకే ఎజెకియా రాజా బుడగ ఏమైంది, దేశమంతా నమ్మకముగా దేవుని పట్ల నమ్మకం ఇచ్చింది, దేశమంతా దేవుని పట్ల కృప చూపించినాడు. అది కాకుండా దేశమంతా ఇదే నియమం, ఈ నియమం పాలన చేయాలని నియమం అంతా వాళ్ళకి నేర్పించిన ఎజెకియా చూస్తున్నాం. Hezekiah was such a man that he taught his entire nation, the people of Israel, as to how to live a life that is pleasing to the Lord, a trustworthy life, a pleasing life, and also a pleasing worship to the Lord. ఇప్పుడు మన జీవితంలో ప్రతి సండే ఆదివారం సగం పోతాం, ఫ్యామిలీ జతలు పోతాం, బిడ్డలు పిలిచిన పోతాం. ఎలాంటి ఆరాధించున్నాం? ఆ ఆరాధన దేవునికి ప్రియంగా ఉండదా? నోవా చేసిన ఆరాధన పరిశుద్ధంగా ఉండదా? దేవునికి ప్రియంగా ఉండదా? ఆలోచన చేయండి. So we also every Sunday we go along with all the family members to the local assembly. When we are going like that, is our worship to the Lord pleasing to the Lord, just like the worship that was pleasing to the Lord rendered by Noah. అగైన్ చూసుకున్నాం. 6th వీక్ దానియేలు చూసుకున్నాం. దానియేలు ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తి. దానియేలు చాప్టర్ 6 verse 4. And let us turn to one more trustworthy person from the Bible, that is Daniel chapter 6 verse 4. అక్కడ చూసుకున్నాం, అన్ని రాజధాని, అన్ని ప్రజలు, అన్ని ప్రధాన దేశాధిపతులు అంతా వచ్చి చూస్తున్నారు. దానియేలు ఎలాంటి చంపాలి, ఎలాంటి వాళ్ళు తప్పు చేసే పట్ల కనిపి చూస్తున్నారు. అక్కడ చూస్తున్నారు, యా దోషమును వాడు కనిపట్టలేదు. ఏలంటే దానియేలు నమ్మకముగా ఉన్నాడు. అట్లా చూస్తున్నాం. దానియేలు చాప్టర్ 6 verse 4. Yeah. The people who are against Daniel, they were searching to find out a mistake with Daniel, but they could find none occasion, not faults, for as much as he was faithful, neither he was there any error nor fault found in him. ఏ దోషం లేకుండా దానియేలు మూడు రాజాంగంలో వాడు దానియేలు పనిచేస్తున్నాం. ఏ దోషం లేకుండా చూసినాం. అదే దానియేలు 6:10 వాడు 3 times వాడు ఏం చేసినాడు, దేవుని చేత ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా చూస్తున్నాం. అక్కడ in chapter 6 verse 4 we see the faultless character of Daniel. At the same time, in the same chapter verse 10, wherein we see Daniel praying and kneeling down to pray God for 3 times a day. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న దానియేలు, ప్రార్థన చేసిన దానియేలు అక్కడ చూసుకున్నాం. దానిలో ప్రార్థనలో దేవుని ముందులో వాడు నమ్మకముగా ఉన్నాడు చూస్తున్నాం. Daniel was such a faithful man. He was such a faultless man. He was such a trustworthy man. Even though there was a government's decree not to pray God, but without any fear, he was kneeling down before the Lord for 3 times a day. ఈవును సింగ గిబిలు వేసిన కూడా అక్కడగా ఎలాంటి ఉండేవాడు, సింహం చూసినది దోషం లేకుండా దేవుడు సన్నిధిలో ఉన్న కాబట్టి వాడు కాపాడబడినాడు. Because of his faithfulness, Daniel, he was rescued from the lion's den. Lions' mouths were shut by his faith. ఇప్పుడు మన జీవితంలో ప్రార్థన జీవితం ఎలాంటిగా ఉండదు. ప్రార్థన జీవితంలో సమయం అంటే సాతాను. మన జీవితం ఎలాంటి ఉండదు. ఇంకా పాపంలో ఉన్నామా, ఇంకా నమ్మకంగా ఉన్నామా, ఇంకా దేవుని సన్నిధిలో వాడు చేసిన ప్రార్థన దేవునికి ప్రియంగా ఉండదు. ఆ టైంలో ఏమీ మార్పు లేదు. Daniel was such a man that he has a set times for prayer. What about our prayer life?
Are we setting separate time to pray, Lord? Daniel prayed like that. That's why he was rescued from lion's den, because of that prayer life. సో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ప్రేయర్ టైం. మనం కూడా మన జీవితంలో కూడా సంఘం 7 గంటల ప్రార్థనతో ఉండాలి, ప్రార్థన చేయాలి. అలాంటి పంక్చువాలిటీ మన జీవితంలో కావాలి. In our local assemblies also, we have to be punctual to all prayer meetings. ఇంకొక 7th చూస్తున్నాం, 1 Peter 5:12. ఇంకొక విత్ చూసి మూసుకున్నాం. 1 Peter chapter 5 verse 12. Let us turn to the epistle of 1 Peter chapter 5 verse 12. సెకండ్ పార్ట్ చూసినప్పుడు అక్కడ పేదలు చెప్పిన మాట ఏమంటే, వాడు లెటర్ రాసి పంపిస్తున్నాడు. ఉన్మయుల్ల సహోదరునాగియ సిల్వాన్ అక్కడ చేస్తున్నాడు. ద సిల్వాన్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ బ్రదర్. Here in verse 12, Peter is reminding of a brother, a faithful brother. His name is Silvanus. వాడు లెటర్ పంపిస్తున్నాడు. అలా సంఘం పని చేస్తూ ఉన్నాడు. మన జీవితంలో కూడా సంఘంలో ఉండాం, సహోదరుని చెప్తూ ఉన్నాం. సహోదరత్వంలో సహోదరు చేసే పనిలో దేవుని సంఘంలో యాజ్ ఏ బ్రదర్ మనం ఎలాంటి నమ్మకముగా పని చేస్తామా? As Silvanus was a faithful person, this letter was sent by Silvanus to the scattered Jews. So we too have to live a life just like that of Silvanus. We must be faithful so that God can entrust his work to us. He's saying testifying his grace. మనము కూడా దేవుని కృపను బట్టి మనం సాక్షిగా సంఘంలో జీవించాలి. So there we read that it is the grace of God which testifies. సో మన జీవితంలో దేవుని కృప పొంది ఉంటే మన సంఘం ఎలాంటి ఉండాలి? సాక్షిగా జీవించాలి. So when we are redeemed by the grace of the Lord, so we too have that similar testimony like that of Silvanus. లాస్ట్ వీక్ చూసుకున్నాం నెహెమియా చాప్టర్ 6 verse 3. నెహెమియా చూసినప్పుడు నెహెమియా చాప్టర్ 6. Yeah, let us turn to the book of Nehemiah chapter 6 verse 3. అక్కడ నెహెమియా చూసినప్పుడు నెహెమియా పని చేస్తూ ఉన్నాడు. నెహెమియా గోడలు పడిపోయినది. అక్కడ అననీయ వస్తున్నాడు. చాప్టర్ 3 అక్కడ ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, వాడి పేరు అననీయ. వాడి జీవితంలో వచ్చి చెప్పినప్పుడు నెహెమియా ఏం చేస్తాడు? ప్రార్థన చేస్తాడు. నెహెమియా ఈస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ 4 months. అక్కడ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నెహెమియా ప్రేయింగ్ ఫర్ ద 4 months వాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. Is it first chapter or 6th chapter? అన్న నెహెమియా చాప్టర్ 6 verse 3 లో ఫస్ట్ వర్స్ ఈస్ కాలింగ్, 6 and 3 లో పెద్ద పని చేస్తూ ఉన్నాడు. నెహెమియా చాప్టర్ 1 verse 3 లో ఈస్ కాలింగ్ అని చూస్తూ ఉన్నాడు. పడిచండి 1 verse 3 లో 6 verse 3 లో పెద్దగా పని చేస్తూ ఉన్నాడు. Okay, that Hananiah, he visited Nehemiah in the first chapter verse 3. Then Nehemiah started praying on listening to the plight of the people in Jerusalem. In chapter 6 also, after that compound, after that was built, so Nehemiah was entrusted with a great work of safeguarding that entire Jerusalem. ఇక్కడ చాప్టర్ 1కి చాప్టర్ 6కి వాడు చూసినప్పుడు 4 months ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. రాజులు వాళ్ళకి సేవకులంతా ఇస్తున్నాడు. ఆల్మోస్ట్ 42,000 soldiers he went along with the నెగెమియా చేసి అక్కడ పని చేయడానికి రాజా పంపిస్తున్నాడు 42,000 soldiers. Okay, and listening to that plight of the people in Jerusalem, so Nehemiah was sent to Jerusalem with 42,000 people. So the work was completed in Nehemiah prayed for 4 months. Later the work was completed. దానికోసం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నాడు? 42,000 people 42 గ్రూపుగా వాళ్ళు డివైడ్ చేసి పని చేసినప్పుడు ఆ పెద్ద పని చేసి మూసుకున్నాడు నెహెమియా. In chapter 3, we can see all these 42,600 persons in 3 groups. They constructed the wall, the broken wall. They finished that broken wall. And after that, we can see this Hananiah was entrusted with safeguarding that wall. కారణం వాడు చేసిన ప్రార్థన. నెహెమియా 5:9 చేసినప్పుడు మంచి కోసం ప్రార్థన చేశారు. నన్మైకాన జపం. నెహెమియా చాప్టర్ 5:9 మంచి కార్యం కోసం ప్రార్థన చేసినాడు.
Nehemiah prayed for a good cause, that we can see in chapter 5. దానికోసం ఏం చెప్పినాడు? నమ్మకముగా గోడ కట్ట పనిలో నమ్మకముగా పనిచేసి నమ్మకముగా కూర్చున్న నెహెమ్యా చూసుకున్నాం. అది కాకుండా నెహెమ్యా గవర్నర్ గా ఆ పోస్ట్ లో ఉండి పని చేస్తారని దేవుడు కబ్బియరుగా ఉండే నెహెమ్యాని వాడి నమ్మకమును పట్టి దేవుడు వాడు హెచ్చించి గొప్ప పని ఇచ్చి ఆ గోడల పనిలో నమ్మకముగా పని చేసి మూసినాడు. Nehemiah was such a faithful man, so that God himself sent him to Jerusalem. When he came to Jerusalem, he built the house with a lot of faithfulness, and God elevated him as a governor, and he did all his work, whatever entrusted to him, with faithfulness. ఇప్పుడు మనం జీవితంలో కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. అబ్రహాం జీవితంలో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ హిస్ హార్ట్, హృదయంలో నమ్మకం ఉన్నాడు. Abraham was faithful in his heart. మోసెస్ జీవితంలో దేవుని ఇల్లంట్లా మోసే నమ్మకంగా ఉన్నాడు. Moses was faithful in the entire household of the Lord. దావీదు జీవితంలో దావీదు నీతి చేసిన కార్యములో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. David proved himself to be righteous when not killing Saul. ఎలియా జీవితంలో దేవుని మాటకు ఫెయిత్ఫుల్, గాడ్స్ వర్డ్, దేవుని మాటకి ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉన్నాడు. Elijah proved that he was faithful because God's words came throughout his mouth, so that the son of the widow, Sarepeth widow, who died, he was made alive. దేవుని మాటంలో నమ్మకం ఉన్నాడు. ఎజెకియల్ చూసుకున్నాం, దేవుని ఆలయంలో గుడ్, రైట్ అండ్ ట్రూత్ బిఫోర్ గాడ్, దేవుని ఆలయంలో పనిలో నమ్మకం ఉన్నాడు. Hezekiah was faithful in the worship details, in making ready all the people of Israel to worship in a worthy way to the Lord. దానియేలు జీవితంలో ప్రేయర్ టైంలో ఫెయిత్ఫుల్ ప్రేయర్ అండ్ టైం, ప్రార్థన చేసే కార్యంలో వాని టైంలో వాడు నమ్మకం ఉన్నాడు. Daniel was faithful in maintaining the time schedule for the prayer. సిల్వాను చూసినప్పుడు వాళ్ళు సహోదరత్వ పనిలో, సంఘం పనిలో వాడు నమ్మకస్తుగా ఉన్నాడు. Silvanus was faithful in the work of the assembly, because as he was faithful, he was sent along with this letter to the aliens. నెహెమ్యా జీవితంలో గోడ కట్టే పనికి ఏమనుకునే వాడే నమ్మకంగా ఉండి పని చేసి పని ప్రార్థన చేసి పని చేసినాడు. మన జీవితం మనం ఎలాగా ఉన్నాం? Nehemiah was also faithful. He was faithful in prayer, and also is faithful in building the wall, broken walls, and he proved his trustworthiness. లాస్ట్ వర్స్ చూసుకున్నాం, 1 Timothy chapter 3 verse 11. Lastly, let us go to the epistle of 1 Timothy chapter 3 verse 11. మనం ఎలాంటి ఉండాలంటే అన్ని కార్యములో నమ్మకముగా ఉండాలి. We are faithful in all things. So we need to be faithful in all things. That we can find in first epistle of Timothy chapter 3 verse 11. ఇప్పుడు ఆలోచన చేయండి, నాను రక్షింపబడినాం, ఇన్ని ఏంట్లు అయింది, ప్రసంగిగా ఉన్నాం, గొప్ప పని చేస్తాము, ఎల్డర్గా ఉన్నాం, డీకన్ గా ఉన్నాం, దేవుని పని చేస్తాం. మనము ఇలాంటి చూసిన 8 వ్యక్తులు గాలి నమ్మకముగా ఉన్నామా, పని చేస్తామా? So we have to examine ourselves in the light of all these characters of 8 characters. We know that we are saved, and we know that God has given us responsible portions in the church. Let us examine ourselves whether we are faithful, just like all these 8 characters. So let us మనం సరి చేసుకున్నాం, యోచన చేస్తాం. ఏ ఏరియా నమ్మకం లేదో ఆ ఏరియా దేవునికి అప్పగించుకున్నాం. దేవుని పనిలో నమ్మకం ఉండాలని, నమ్మకం వాడుకోమని, దేవుని ఇచ్చే విషయంలో, పని విషయంలో, దేవుని వర్షిప్ విషయంలో, ప్రార్థన విషయంలో, సేవ విషయం నమ్మకం ఉండి పని చేయాలని మన ఆశ. అంతే. జీవిత కాలం కొంచెం కాలం, ఆ కొంచెం కాలం కూడా దేవుని నమ్మకంగా పని చేస్తే, రెవల్యూషన్ చెప్తున్నా కదా, ప్రకటన చూస్తున్నాం, నమ్మకం కూడా ఏం దొరుకుతుంది? ప్రకటన 2లో దేవుడు సాయ వరకు నమ్మకం ఉంటే దేవుడు ఏమి ఇస్తాడు? జీవక్రీడం ఇస్తాడు. కరెక్టా? లివింగ్ క్రౌన్, ద క్రౌన్ ఆఫ్ లైఫ్. రైట్. when you see that, ఎట్లా ఉండాలా? రెవల్యూషన్ 2 verse 10, మరణ పర్యంతం నమ్మకం కూడా ఏమిటి? జీవక్రీడం ఇస్తా ఉన్నాడు దేవుడు. అలాంటి మన జీవితంలో కూడా మరణం వరకు నమ్మకంగా జీవించి పనిచేసి ఆ పరలోకం పోయినప్పుడు జీవక్రీడం పొందుకొని దేవునికి సాక్షిగా ఈ లోపల బతుకుంటాం. అక్కడ పోయినా కూడా దేవునికి మెచ్చిగా సాక్షిగా ఉన్నత స్థితిలో చూసుకుంటాం. దేవుని వాక్యంను ఆశ్రయించాం.
To such a people who live a life of trustworthiness, they will get a reward in the heaven. That is the crown of life. So whatever trustworthy activities we do to the Lord, definitely we will get rewards in the heaven. So let us anticipate that reward and also work for the rewards while we are on this universe. థ్యాంక్స్ అన్న అవకాశం అందించిన రాజపురణ గారికి పార్టిసిపెంట్ అన్నికి వందనాలు.